दिल्ली के बॉर्डर तो बैरिकेडिंग हटाने से राकेश टिकैत की सरकार को खुली चेतावनी, जे जबरन किसानों को हटाने की कोशिश तो सरकारी दफ्तर बना देवांगे मंडी। दिवाली तो पहला पंजाबियों को वड्डा तोहफा देने की तैयारी चन्नी सरकार। कल मुख्यमंत्री चन्नी कर सकते हैं कोई वड्डा ऐलान, खुद वीडियो पोस्ट करके दी जानकारी। पीपीए ते चन्नी सरकार का वड्डा फैसला, गोइंदवाल पावर प्लांट के नाल बिजली समझौता होगा रद्द। सीएम की प्रवानगी तो बाद पावरकॉम के वालों कंपनी को टर्मीनेशन का नोटिस जारी। अपनी सरकार की कारगुजारी ते सवाल चुकन वाले सिद्धू ते रवनीत बिट्टू का सीधा अटैक, बोले कांग्रेस भवन दे विच तुहाडा मंजा कर रहा है उडीक, कदों पाओगे फेरी। मुख्यमंत्री चन्नी ने हाकी के मैदान च गोलकीपर बन अजमाए हथ, मजीठिया ने कस्या तंज, लगता है सिद्धू के गोल रोकने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आसमान चूरियां तेल दी कीमतां, अज फिर वधे पेट्रोल डीजल के रेट, 35-35 पैसे प्रति लीटर होया इजाफा। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे राकेश टिकैत वालों दिते गए वड्डे बयान तो। राकेश टिकैत ने सरकार को खुली धमकी दी है, दिल्ली के बॉर्डर तो बैरिकेड हटाने की चेतावनी दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि जो जबरन हटाया गया तो सरकारी दफ्तर ते पुलिस थाणियां मंडी बना देवांगे। टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर तो दरअसल बैरिकेड हटाए गए हैं तो इससे ही पूरे घटनाक्रम को लैके पुलिस की कार्रवाई को लैके हुण किसान आगू राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान सामने आया। सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दी है। राकेश टिकैत ने उन्होंने कहना कि जो जबरन हटाया गया तो सरकारी दफ्तर ते पुलिस थाणियां नूं मंडी बना देवांगे। ये है कि यहाँ प्रशासन का ये पता चल रहा है कि छेड़खानी कर रहा है। यहाँ पे जो टेंट लग रहे उनको जेसीबी जाकर उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। भाई वो यहाँ पे उखाड़ेगा तो गांव वाले अपना मंडी में तो धान और वो फसल बिक नहीं रही, अपना थानों में डीएम के वहां पे लगाओगे टेंट, अपना वहां पे लगा लेंगे। सो किसान आगू राकेश टिकैत के वालों एक खुली धमकी दी गई है। सरकार को चेतावनी दी गई है कि जो जबरन हटाया गया तो सरकारी दफ्तर ते पुलिस थाणियां नूं मंडी बना देवांगे। क्योंकि जिवें टिकरी ते गाजीपुर बॉर्डर ते लगातार जी बैरिकेडिंग की गई सी, 12-12 लेयर की बैरिकेडिंग सी, एक एक करके पुलिस के वालों प्रशासन के वालों वो बैरिकेडिंग हटा दी गई है। गल टिकरी बॉर्डर की की जाए तो आम जनता वास्ते, दो पहिया वाहनों वास्ते, पैदल चलने वास्ते रस्ता भी खोल दिता गया है। हालांकि किसानों ने कहा कि 5 फुट तो ज्यादा वो रस्ता नहीं देंगे, इस तो बाद रस्ता नहीं खोलिया जाएगा। इसनूं लैके प्रशासन के लगातार कोशिशां कीतियां जा रही ने। तो इस दे विचाले किसान आगू राकेश टिकैत का यह वड्डा बयान सामने इन्होंने कहना कि जो जबरन हटाया गया तो सरकारी दफ्तर ते पुलिस थाणियां नूं मंडी बना देवांगे। साडे नाल हरियाणा बीजेपी के सीनियर आगू रमन मलिक जुड़े हुए हैं। रमन जी, तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। वड्डा बयान दिता गया है राकेश टिकैत के वालों, सीधे तौर पर सरकार को राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि जो जबरन हटाया गया तो सरकारी दफ्तर ते पुलिस थाणियां नूं मंडी बना देवांगे। की कहोगे इस बयान ते? देखिए, ये कोई बड़ा बयान नहीं है, बहुत छोटा और विकृत मानसिकता का परिचायक है। ये इससे गंदा, इससे छोटा, इससे भद्दा बयान कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। और वो अपने जो जिसे कहना चाहिए ना, अपना जो उनका व्यक्तित्व है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या इस देश को ये समझते हैं कि आज तक अन्नदाता के लिए इज्जत रखने की वजह से, और अगर हम किसी को भी उस प्रकार का कर्तव्य नहीं करते जिससे कि किसी को क्षति पहुंचे, तो उसका मतलब ये है कि आप जो मर्जी आए बोलते रहेंगे, चाहे गुरनाम चरूनी है, चाहे ये है। मतलब जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका एक ही मतलब है। और इसको देश की जनता और देश के मीडिया को उजागर करना चाहिए कि ये जिस प्रकार से संयम और धैर्य का परिचय सरकार ने दिया है, ये इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करके ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार का हो जाए जहां सरकार को रिटेलिएटरी फोर्स लगानी पड़े और फिर ये उसके ऊपर और राजनीति करें। ये वो लोग हैं जो दूसरे के घर के मातम के ऊपर अपने घर की रोटियां सेकते हैं।
राकेश टिकैत किसी एक जैसे वो परजीवी जो होता है ना, या जो चमगादड़ होती है, या वल्चर होता है, गिद्ध होता है, उस तरीके का व्यक्तित्व है। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसके घर का दिया बुझा। उसको ये चाहिए कि मैं किसी की भी लाश भी हो, मैं उसके ऊपर भी अपनी रोटी सेक लूं। ਅੱਛਾ ਰਮਨ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਬਰਨ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखिए, आप ये बताइए, देश के जो हाईवे हैं, क्या उसके ऊपर किसी को मकान बनाने की इजाजत है? क्या उसके ऊपर किसी को एसी लगा के सोने के लिए कमरे बनाने की इजाजत है? क्या वहां पे देश में, मैं आपसे एक और बड़ी बात पूछता हूं, देश में प्रदूषण और दिवाली के ऊपर कोर्ट मानने से कोर्ट बोल देते हैं, तो आपको वहां नहीं दिखता कि वहां पे कितनी लकड़ियां जला के खाना बनाया? मतलब वहां पे चीजें नहीं दिखती हैं। देश की राजधानी को आ रहे हाईवे को ब्लॉक करके बैठना क्या एक सभ्य समाज में होता है? मेरे को तो नहीं लगता। क्या मैं आपके घर का दरवाजा, उसके ऊपर बिल्कुल जहां से आप बाहर निकलते हैं, अगर मैं वहां उठा के बैठ जाऊं और मैं बोलूं कि जी मैं हिलूंगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे आप? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਰਮਨ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। भाई तो आपको अगर हमने रास्ता खोल दिया, आप तो यही बार बार बोलते थे ना आज तक कि रास्ता खोल दो, हमने दिल्ली जाना है, हमने तो बैरिकेड हटा दिया। अब आप दिखाइए कि आप क्या करेंगे दिल्ली को, या आप क्या करने जा रहे हैं। देखिए ਰਮਨ ਜੀ, आपको ਰਮਨ ਜੀ ਸਾਡੇ समझना ਨਾਲ ਬਣੇ पड़ेगा। ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੱਦਾ ਛੋਟਾ ਬਿਆਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਬਰਨ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਰਮਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ? देखो, जो राकेश टिकैत ने बोल दिया ना, वो संयुक्त मोर्चे का फैसला तो नहीं होता। जब संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी ना 6 नवंबर को, उसमें फैसला करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। एक नुमाइंदा जो कुछ बोलता है ना, वही ठीक नहीं होता। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? वो उन्होंने उसकी आपकी ਜਿਹੜਾ संगठन है ना, उसका बयान तो हो सकता है। ये संयुक्त मोर्चे का बयान नहीं है। संयुक्त मोर्चा तो बैठकर मिलकर ना जो डिसीजन लेगा वही फैसला कौन होगा। ਅੱਛਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੋਲਣ। बिल्कुल नहीं रास्ता खोला, ना पुलिस ने ये रास्ता खोला, ना किसानों ने रास्ता खोला है। सिर्फ टिकरी बॉर्डर पर 2.5 फुट का रास्ता खोला है। 2 लाइनें बनाई है, एक जाने ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ पंजाबी ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਖੋਲਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਹੀਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਆ। ਜੇ ਜਦ ਤੱਕ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਸਤੇ ਖੋਲਣੇ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पे। बूटा सिंह जी नूं ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਚਲੋ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੋਲਣਾ ਨਿਕਲਣਾ।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਬਾਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਖੋਲਣਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਣ ਦੇਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਾਸਤਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ 2.5 ਫੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ, 2.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ये बताएं कि आप जिन मुद्दों को लेके आए थे और आपने बोला कि बैरिकेड लग गए इसलिए हम बैठ गए, अब बैरिकेड हट गए, तो ये क्या एक पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई है हाईवे कि जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते? या जैसे वो कहीं होता है ना कि गांव में कोई दबंग आदमी होता है, वो कब्जा लेता है तो बोलता है अब कब्जा छोड़ने के पैसे दो, या वो कहानी है। ठीक है रमन जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਖੁੱਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਬਰਨ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਖਰੜ ਦਾ। ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਿੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਖਰੜ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਓਪਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਖਰੜ ਹਲਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਖਰੜ ਹਲਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਪਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਔਰ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੁਣਾਵੀ ਬਿਗਲ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ 6ਵਾਂ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 6ਵਾਂ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ
ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਬੀਐਸਪੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਓਪਨ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਓਪਨ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖਰੜ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦ ਟਪਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਲਾਨ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ verdict ਹੈ। ਸੋ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਮਾਮ ਵਾਅਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਖਰੜ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦਾ। ਨਪਿੰਦਰ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪਲ-ਪਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।